morning, students. Last lecture we have studied the role of different operator, that is j square, j cube and j raised to 4. We know that value of j is -1. So now next point is graphical representation of complex number. So consider the two vectors, say vector a bar and vector b bar. Consider the two vectors a bar and b bar. Now multiply the given vector b bar by the operator j. So we get j into b bar. J equal to -1. So -1 into b bar, that is minus b bar. So we are multiplying the given vector b bar by operator j. So j into b bar, it becomes minus b bar. Now in order to represent vector a bar, draw OA bar on x-axis. That means OA bar equal to A bar. In terms of magnitude, OA equal to A. Now J into B bar, that is minus B. We know that operator J rotates B bar through 90 degree. So that is why the vector JB bar is represented by vector AP bar on y-axis. So JB bar is perpendicular to A and JB is represented by AP. AP bar is equal to JB bar, and in terms of magnitude AP equal to JB. Now by triangular law of vector addition, this diagonal represent sum of these two sides. So I can write this as OP as Z is equal to A plus JB. So OP bar equal to Z is equal to A plus JB. Now we know that A is real part. Real part is represented on x-axis. It is called as real axis. Real part A is represented on x-axis. It is called as real axis. And imaginary part JB is represented on y-axis. So this y-axis is called as imaginary axis. So listen here once again. We are considering the two vectors, namely vector A bar and vector B bar. Multiply vector B bar by operator J. So J into B bar, J equal to -1. So -1 into B bar, that is minus B bar. So that means operator J rotates the vector B bar through 90 degree. Then on the graph, A bar is represented by vector OA bar. OA bar equal to A bar, that means OA equal to A. AP bar represented by JB bar, that is AP equal to JB, because JB is perpendicular to A. So this is the perpendicular side, and joining this diagonal, that is OP. By triangular law of vector addition, this OP bar is equal to OA bar plus AP bar. So OP, that is equal to Z, that is complex number, that is equal to A plus JB. So we know that Z is equal to A plus JB.
A is called as real part. It is represented on x axis. It is called as real axis. And JB is called as imaginary part. This side is equal to this side. So imaginary part is represented on y axis. It is called as an imaginary axis. And OP equal to Z, that is equal to A plus JB. Now from the diagram, what is cos theta? That is cos theta, I can write Z is equal to R, cos theta is equal to A upon R. So cos theta, that is equal to adjacent side A upon hypotenuse, that is R. From the diagram, cos theta, that is adjacent side A upon hypotenuse, that is R. That means A equal to R cos theta. And also from the diagram, sin theta is equal to, consider this triangle OPA. Sin theta is equal to opposite side upon hypotenuse. So sin theta is equal to B upon R. So B upon R is the sin theta. That is B is equal to R into sin theta. Multiply R to the sin theta, we get B is equal to R sin theta. Put the values of A and B in this equation, we get Z equal to A plus JB. Value of A is R cos theta plus J as it is. Value of B is R sin theta. So this is another form of the complex number, that is Z is equal to R cos theta plus J R sin theta. So this is about representation of complex number and complex number in trigonometric form. Is that clear? बघा समजलं का? तर आपल्याला कॉम्प्लेक्स नंबरचं ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन बघायचं आहे. तर आपल्याला माहित आहे ऑपरेटर जे ची व्हॅल्यू किती असते? -1. तर सुरुवातीला आपण दोन वेक्टर कन्सिडर केले, वेक्टर ए बार आणि वेक्टर बी बार. मग वेक्टर बी बारला तुम्ही ऑपरेटर जे न मल्टिप्लाय करा. तर जे इंटू बी बार, जे ची व्हॅल्यू -1, तर -1 इंटू बी बार, दॅट इज इक्वल टू बी बार. तर याचा अर्थ काय? ऑपरेटर जे बी बारचं 90 डिग्री मध्ये रोटेशन करतो. ऑपरेटर जे बी बारचं 90 डिग्री मध्ये रोटेशन करतो. त्यानंतर वेक्टर ए बार रिप्रेझेंट करण्यासाठी आपण साइड काढली ओ ए बार. तर ओ ए बार इज इक्वल टू ए बार. इन टर्म्स ऑफ मॅग्निट्यूड ओ ए म्हणजे ए असणार आहे. त्यानंतर जे बी बार ए ला परपेंडिक्युलर असणार आहे, कारण वेक्टर जे बी बारचं 90 डिग्री मध्ये रोटेशन करतो आणि म्हणून एपी बारच्या साइडला आपण वेक्टर जेबी बार रिप्रेझेंट केला. तर एपी इज इक्वल टू जेबी. त्यानंतर डायगोनल ओपी जॉइन करा. जॉइन द डायगोनल ओपी आणि ट्रायंग्युलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन नुसार ओपी बार इज इक्वल टू ओए बार प्लस एपी बार. तर ट्रायंग्युलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन नुसार ओपी बार काय लिहिता येईल? ओए बार प्लस एपी बार. तर ओपी बार म्हणजे रिझल्टंट कॉम्प्लेक्स नंबर जे म्हणजे पोझिशन वेक्टर आर लिहिला. आर इज इक्वल टू ए प्लस जेबी. तर ओपी इक्वल टू जे
इज इक्वल टू ए प्लस जे बी, म्हणजेच ओपी ची व्हॅल्यू आपल्याला आर मिळाली. तर ओपी बरोबर जे इक्वल टू आर इक्वल टू ए प्लस जे बी. त्यानंतर डायग्राम नुसार कॉस थीटा कॅल्क्युलेट करा. कॉस थीटा म्हणजे ऍडजस्टंट साइड अपॉन हायपोटेन्स. कॉस थीटा इक्वल टू ए अपॉन आर आणि साइन थीटा म्हणजे अपोजिट साइड अपॉन हायपोटेन्स. तर व्हॉट इज द साइन थीटा? तर b अपॉन r इज साइन थीटा. cos थीटा इज इक्वल टू a अपॉन r, sin थीटा इज इक्वल टू b अपॉन r. a ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करा, r इथं मल्टिप्लाय करा. तर a इक्वल टू r cos थीटा, b ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करा, sin थीटाला r मल्टिप्लाय करा. तर b इज इक्वल टू r sin थीटा. आणि त्यानंतर कॉम्प्लेक्स नंबर रेग्युलर फॉर्म मध्ये लिहिला, z इज इक्वल टू a प्लस jb. तर a ला आपण रियल पार्ट म्हणतो, jb ला आपण काय म्हणतो इमॅजिनरी पार्ट. रियल पार्ट x ऍक्सिस वर रिप्रेझेंट केला म्हणून x ऍक्सिस ला काय म्हणतात रियल ऍक्सिस, आणि इमॅजिनरी पार्ट jb y ऍक्सिस वर रिप्रेझेंट केला म्हणून jb ला आपण काय म्हणतो इमॅजिनरी ऍक्सिस. तर z इक्वल टू a प्लस jb मध्ये a रियल पार्ट x ऍक्सिस वर रिप्रेझेंट केला तर त्याला रियल ऍक्सिस, jb इमॅजिनरी पार्ट y ऍक्सिस वर रिप्रेझेंट केला तर त्याला आपण काय म्हणतो इमॅजिनरी ऍक्सिस. मग a ची व्हॅल्यू माहिती आहे r cos थीटा, b ची व्हॅल्यू माहिती आहे r sin थीटा. तर ह्या इक्वेशन मध्ये a आणि b ची व्हॅल्यू ठेवा. तर z इज इक्वल टू a ची व्हॅल्यू r cos थीटा प्लस j आहे तसंच, आणि b ची व्हॅल्यू r sin थीटा. तर z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस j r sin थीटा. तर ह्याला आपण काय म्हणतो कॉम्प्लेक्स नंबर इन अ ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म. कॉम्प्लेक्स नंबर ट्रिग्नोमेट्रीच्या स्वरूपात लिहिला, त्रिकोणमितीच्या स्वरूपात लिहिला. तर z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस j r sin थीटा. आणि मॅथ्स मध्ये थेरम आहे आपल्याला माहित आहे e रेज टू प्लस j थीटा असेल तर त्याचं एक्सपान्शन काय असतं e रेज टू प्लस j थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस j sin थीटा. मॅथ्स मध्ये कॉम्प्लेक्स नंबर मध्ये हा फॉर्म्युला असेल तर e रेज टू प्लस j थीटाचं एक्सपान्शन काय असतं cos थीटा प्लस j sin थीटा. तर ह्या इक्वेशन मध्ये सबस्टिट्यूट करा. तर z इज इक्वल टू r ॲज इट इज, r कॉमन घ्या, ब्रॅकेट मध्ये cos थीटा प्लस j sin थीटा, cos थीटा प्लस j sin थीटा. आणि z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस j sin थीटा म्हणजे e रेज टू j थीटा. तर z इज इक्वल टू r इंटू e रेज टू j थीटा. तर ह्याला आपण काय म्हणतो कॉम्प्लेक्स नंबर इन एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. कॉम्प्लेक्स नंबर इन एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. आणि हा कोणता फॉर्म आहे कॉम्प्लेक्स नंबर इन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म. कॉम्प्लेक्स नंबर इन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म. तर कॉम्प्लेक्स नंबर आपण तिन्ही फॉर्मॅट मध्ये लिहिले. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टीम मध्ये z इज इक्वल टू a प्लस jb, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म मध्ये z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस j r sin थीटा, आणि एक्सपोनेंशियल फॉर्म मध्ये z इज इक्वल टू r e रेज टू प्लस j थीटा. नेक्स्ट लेक्चरला आपण यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन सॉल्विंग AC सर्किट. AC सर्किट सॉल्व करण्यासाठी कॉम्प्लेक्स नंबरचा आपल्याला ऍप्लिकेशन स्टडी करायचा आहे. सो नेक्स्ट लेक्चर ऑन
use of complex number in solving AC circuit. Let us stop here.